This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. MDH চানা মশলা এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ। MDH 72 ঘন্টার মধ্যেই প্রত্যাঘাত, আক্রমণের জবাব আক্রমণে। উত্তরবঙ্গে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন। কালো বিলম্ব না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন, আর এবার রাজ্যে এসে কলকাতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন অমিত শাহ। একেবারে নাম ধরে ধরে তোপ দেখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় শেষ, রিগিং না করলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে, ভাইপো মুখ্যমন্ত্রী হবেন না। আর এখানে রাজ্যের মদতে দাঙ্গা হয়। যারা রাজনীতি নিয়ে চর্চা করেন তারা বলছেন বহুদিন পর এভাবে বিজেপির তরফ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করা হলো। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। एक समय নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না, সিঁদুরটা মা বোনেদের আত্মসম্মান, ইজ্জত। নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি আক্রমণ ভালোভাবে নেয়নি বিজেপি। বোঝা গেল নেতাজি ইন্ডোরে বেশ কয়েক বছর পর ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করলেন বিজেপির কোনো শীর্ষস্থানীয় নেতা। मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। यहाँ तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले। वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए और दीदी के पेट में दर्द हुआ। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। যখন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি সারা বিশ্বের কাছে ভারতের হয়ে ব্যাটিং করছেন, তখন অমিত শাহ বিজেপির হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন। পার্থক্য ছিল, পার্থক্য আছে, পার্থক্য থাকবে। আসলে যারা নিজেরা দেশদ্রোহী, যাদের রক্তে দেশপ্রেম নেই, যাদের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য নেই, যারা মহাত্মা গান্ধীর খুনি, তাদের থেকে দেশপ্রেম নিয়ে কোনো কথা তৃণমূল কংগ্রেস বা কোনো জাতীয়তাবাদী কেউ শুনবে না। कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव। क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं।
अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा कर। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई कर। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। অমিত শাহ তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারবেন ভালো, কারণ কি করে পরিকল্পিত সন্ত্রাস, পরিকল্পিত দাঙ্গা করাতে হয় সেটা অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীর জামানায় গুজরাট দেখেছে, সারা ভারতবর্ষ দেখেছে। এমনকি এমন অবস্থা করেছিলেন যে মামলা পর্যন্ত গুজরাট হাইকোর্টে চালানো যায়নি, পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ থেকে মামলা মুম্বাইতে সরাতে হয়েছিল। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी। कमल फूल की दो हाथ जोड़कर विनती करने आया, यहां कमल के निशान को मौका दो, हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। নিয়োগ দুর্নীতি, নাগরিকত্ব বিতর্ক, তিলোত্তমা কাণ্ড, সন্দেশখালী আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়েও বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়ে ছিল হিন্দুত্বের চড়া সুর। ৭২ ঘন্টার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রত্যাঘাত। আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদী সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেননি, কিন্তু নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে একেবারে স্পষ্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করলেও ভাইপো এই শব্দে স্পষ্টভাবেই তাকেও আক্রমণ করলেন অমিত শাহ। শান্ত ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত ঘোষের রিপোর্ট, টিভি9 বাংলা। তৃণমূলের যে অপ্রিয়, বিজেপিরই সে প্রিয়। অন্তত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি যে সবসময় শুভেন্দু অধিকারীকেই দাঁড় করানো হবে সেটা তার বক্তব্যে স্পষ্ট। সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কি ভূমিকা হবে সেটাও তার বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলল। তার পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ, তিনি তো নেতাজি ইন্ডোরের অনুষ্ঠানে ডাকই পেলেন না, তিনি জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষায় পৌঁছে গেলেন। ডান দিকে সুকান্ত মজুমদার, বাম দিকে শুভেন্দু অধিকারী। নেতাজি ইন্ডোরের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল এটাই, কিন্তু শাহী বক্তব্যের সব জল্পনার অবসান। বাম দিকে বসলেও শুভেন্দু অধিকারীকেই ডান হাত মনে করছেন বিজেপির চাণক্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় প্রথম এবং শেষ মুখ শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর কোনো বিকল্প নেই, সেটাই কি অমিত শাহ নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে স্পষ্ট করে দিলেন। চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে, তার কারণ অমিত শাহ শুভেন্দু অধিকারীকে পরিচয় করাতে গিয়ে তিনি বললেন যে শুভেন্দু অধিকারী যখন বিধানসভায় বক্তৃতা করতে ওঠেন সে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁটু কেঁপে যায়। और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, ऐसे हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी। এরপরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় বিজেপির প্রথম এবং শেষ মুখ, এটাই স্পষ্ট করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত চড়া হিন্দুত্বের প্রচারই করবেন শুভেন্দু অধিকারী। সংশয় যদি বা কিছু থেকে থাকে দূর হয়ে গেল নেতাজি ইন্ডোরে।
শুভেন্দু অধিকারী বলছেন হীরকরানী বাই বাই, আর সুকান্ত মজুমদার বলছেন অপারেশন বাংলা। প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে আমি বলেছিলাম অপারেশন বাংলা হবে, মুখ্যমন্ত্রী রাগ করেছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পাকিস্তানের জন্য অপারেশন সিঁদুর আছে, আপনার বিরুদ্ধে অপারেশন বাংলা করার জন্য কোনো সেনাবাহিনী লাগবে না। আমার ভারতীয় জনতা পার্টির এই হাজার হাজার মন্ডল স্তরের কার্যকর্তা, তারা আপনার বাংলা অপারেশন করবে এবং আপনাকে আপনার চেয়ার থেকে মুক্তি দেবে। ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হচ্ছে, ওএমআর সিট পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এলে প্রতি বছর এসএসসি হবে এবং পরীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে সেই ওএমআর সিটের কপি আমরা শিক্ষার্থীদেরকে দেবো, আমরা পরীক্ষার্থীদেরকে দেবো, কোনো দুর্নীতি হতে দেবো না। তারপরই রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে, তাহলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি এই দুই মুখকে আলাদা আলাদাভাবে দায়িত্ব দিলেন, দুটো ইস্যু নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে সুর ছড়ানোর? যে ইস্যুটা সুকান্ত বা শুভেন্দু ধরেননি, সেটা ধরিয়ে দিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। গত কয়েকটি নির্বাচনে মতুয়ারা বরাবরই বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে, তার মধ্যেই মাঝে মধ্যে নাগরিকত্ব নিয়ে তারা অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন। সে বিষয়টি কখনো শোনা গিয়েছে কোনো বিধায়কের মুখে, আবার কখনো কোনো সাংসদের মুখে। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले, उन्होंने कहा अमित भाई सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिला। मैंने शांतनु जी को कहा है डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम। মতুয়ারা যেভাবে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন সেটা যাতে তারা দীর্ঘদিনভাবে করে যান, সেই বিষয়টি কি অমিত শাহী নাগরিকত্ব দেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন? কোনো ইস্যু যাতে বাদ না যায় তা নিয়ে সতর্ক ছিলেন বিজেপির নেতারা। আজ তো একটা মানুষ যে বাদ পড়ে গেলেন, তার বেলা নেতাজি ইন্ডোরে ছিলেন না প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, গিয়েছিলেন জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষায়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অমিত শাহের অনুষ্ঠান, দলীয় কার্যকর্তা এবং দলীয় মন্ত্রী থেকে নেতা প্রত্যেকে উপস্থিত, কিন্তু নেই দিলীপ ঘোষ। যে দিলীপ ঘোষের হাত ধরে রাজ্য বিজেপি একদিন উত্থান ঘটেছিল রীতিমতো ঈর্ষণীয়ভাবে, সেই দিলীপ ঘোষের অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই নতুন প্রশ্ন তৈরি করে দিচ্ছে। সায়ন্ত ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত কান্তি ঘোষের রিপোর্ট, TV9 বাংলা। অমিত শাহকে জবাব দিতে তৃণমূল কংগ্রেস 3 নেত্রীকে, মহিলা নেত্রীকে সামনে এগিয়ে দিলেন। কারা তারা? চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাগরিকা ঘোষ আর কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিকে পাল্টা বিজেপি লকেট চট্টোপাধ্যায় আর অগ্নিমিত্রা পলকে সামনে এগিয়ে দিলেন। তাহলে কি রাজনীতিতেই সেই সোফিয়ার ভূমিকা এফেক্ট পড়ছে? অমিত শাহ মহাশয়, আপনি ব্যর্থ, আপনার পদত্যাগ করা উচিত। আপনি নিজেই সেটা বলে ফেলছেন। তার কারণ এই যে দেখা গেল পেহেলগাঁও কি হলো, আপনার কাছে খবর ছিল না, আপনার কাছে কোনো রকমের ইনফরমেশন ছিল না, আর আপনার যারা রয়েছে ওখানে তারা করলোটা কি? জম্মু কাশ্মীরের পুলিশটা কার? কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তো। রাজ্যের সভাপতি তিনি যেভাবে মেয়েদের অপমান করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করেছেন, তার জন্য তার পদত্যাগ দাবি করছি। সিঁদুর বেচতে এসেছেন, মহিলাদের মাথার সিঁদুর, সধবার মাথার সিঁদুর বেচতে এসেছেন। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়ে গেছে, কারণ তিনি বুঝতে পারছেন এই অপারেশন সিঁদুরে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মানে বাংলার বাইরে নয়, বাংলার মধ্যেও মহিলারা আজকে একটা নিজেদেরকে সুরক্ষিত বোধ করছে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে এবং এই সরকারের কাছে। আপনারা বলছেন 2026-এ আপনারা ক্ষমতায় আসবেন, আপনারা কি অলিক স্বপ্ন দেখছেন? আগামী দিনে 2026-এ 250-র উপরে সিট নিয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় আসবে, আবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন। এবারে যদি মানে তাদের ক্ষমতা পিছলে যায়, তার জন্য তারা সিঁদুরকে মোটামুটি যাত্রার জায়গায় নিয়ে চলে এসেছে। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। যে টাকাটা বলছেন সেটা কিন্তু কারুর বাবার টাকা দিচ্ছেন না, সেটা কিন্তু যেটা ঠিক হয়েছিল নির্ধারিত জিএসটির টাকা ভারতবর্ষ জুড়ে
সেই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে, তার কিয়দংশ রাজ্যে ফিরে আসবে উন্নয়নের জন্য। लोगों को बांटने में लगे रहते हैं और इससे देश घातक हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। মাটি মানুষের পার্টি, মায়েদের পার্টি, সিঁদুর নিয়ে এত বড় বড় লেকচার। আর পশ্চিমবঙ্গে আপনার পুলিশ মন্ত্রীর পুলিশের মাতৃশক্তি, মহিলা বাড়ির মহিলাদের যে এইভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, সেটা নিয়ে ক্ষমা চাইবেন না? কথায় বলে ছাদনাতলা তৈরি, কিন্তু বর আসেনি। আজকে বীরভূমে বোধহয় সেটাই হলো, পুলিশ চলে এলো। আজকে ছুটির দিন, রবিবার, এসডিপিও স্বয়ং অফিসে ছুটে এলেন, কিন্তু যে অভিযুক্ত সেই অনুব্রত মণ্ডল, না তিনি এলেন না, তিনি আজকেও হাজিরা এড়িয়ে গেলেন। না অনুব্রত মণ্ডল হাজিরা দিচ্ছেন, না পুলিশ তাকে বাড়ি থেকে গিয়ে গ্রেপ্তার করছে। মানে শুদ্ধ বাংলা যাকে বলে কালক্ষেপ, সময় নষ্ট। ক্যালেন্ডারে পাতা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে, তারিখ পাল্টে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো অনুব্রত মণ্ডল গ্রেপ্তার হলেন না। 6টা দিন হয়ে গেল। 2022 গরু পাচার মামলায় 10 বার ডেকেছিল সিবিআই, 9 বার হাজিরা দেননি অনুব্রত মণ্ডল। শরীর খারাপের বাহানা দেখিয়ে এসএসকেএমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কখনো এসএসকেএমের চিকিৎসকদের দ্বারস্থ, সেখান থেকে প্রেসক্রিপশন লিখে নিয়ে জমা পড়েছিল সিবিআই দপ্তরে। কখনো বা এসএসকেএমে মানে পিজি হাসপাতালে পৌঁছে গেছিলেন ভর্তির জন্য, শেষ দিকে অবশ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সিবিআই বাড়িতে এসে অ্যারেস্ট করেছিল এই বাড়ি থেকে। 11ই আগস্ট 2022 ঠাকুরঘর থেকে কেষ্টকে তুলে নিয়ে আসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পরে ইডি গ্রেপ্তার করে দিল্লিতে নিয়ে যায়, ঠাঁই হয় তিহারে। কাট 2 2025 আবার গড়হাজির রোগে আক্রান্ত অনুব্রত মণ্ডল। বোলপুর থানার আইসিকে কদর্য ভাষায় হুমকি দেওয়ায় জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করে পুলিশ। শুক্রবার অনুব্রতকে তলব করে আসে বোলপুর থানার পুলিশ, কিন্তু হাজিরার নোটিশে সশরীরে সাড়া দেননি অনুব্রত মণ্ডল। শনিবার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে 7 আইনজীবীকে থানায় পাঠান অনুব্রত। অথচ অসুস্থ অনুব্রতই বিকেলে বাড়ি থেকে পার্টি অফিসে যান। রবিবার সকাল থেকে আরও এক প্রশ্ন নাটক। পুলিশের দ্বিতীয় নোটিশে কি সাড়া দেবেন অনুব্রত? সকাল থেকেই জল্পনা। দ্রুত সেই জল্পনার অবসানও ঘটিয়ে দেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ গগন সরকার। অনুব্রত নাকি বিছানা থেকে উঠতেই পারছেন না। কালকের থেকে আজকে আরো অসুস্থ শরীর নিয়ে পার্টি অফিস যেতে হবে। লোকটার কোনো রেস্ট পাবে না। যে লোকটা বেড রিডেন, তাকে সেই অবস্থাতেও মরতে পার্টি অফিস ছুটতে হবে নাকি? অনুব্রত মণ্ডল হয়েছে না, হবে না। যখন দরকার হবে তখন নিশ্চয়ই হবে, যদি প্রয়োজন হয়। অভিযুক্ত দেখা নেই, কিন্তু রবিবারও পুলিশ কর্তারা হাজির অফিসে। স্বয়ং এসডিপিও চলে আসেন। এসডিপিও অফিসের সামনে নো এন্ট্রি লাগিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ পোস্টিং করা হয়। ক্যামেরাম্যান আনা হয় ভিডিওগ্রাফির জন্য। কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল হাজিরা না দিয়ে আবারও সেই খেলা, সেই এক স্ক্রিপ্ট, অসুস্থতা, সেটা নিয়ে তার আইনজীবী হাজির হলেন। বললেন গতকালকের থেকে আজকে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না, বেড রিডেন। আমরা জানি, যেটা জানিয়েছি সেটা মানে অসুস্থ সেটা জানে, অসুস্থ যেটা জানে না আইনের মোতাবেক জানেন। শাসককে খোঁচা বিরোধীদের। অনুব্রত মণ্ডল যে ভাষায় কথা বলেছেন, এরপরে পুলিশের পোশাক পরে থাকা যে কোনো মানুষের কাছে আমার মনে হয় পুলিশের চাকরিটাই তার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে যদি অনুব্রতর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিতে পারে। আজকে শুধু পুলিশকে দেখা হলে একটা কথা বলবো, কি পুলিশ মামু অনুব্রত, এটা বললে ওনারা যদি সত্যি ওদের মধ্যে মানবিক কোনো জায়গা থাকে বা হৃদয় বলে জায়গা থাকে বা পরিবার বলে জায়গা থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। ও ঠিক করেছে, আমি বলছি ও ঠিক করেছে, একদম ঠিক করেছে। এই পুলিশকে এরকমই খিস্তি করা দরকার আছে। পুলিশ লাতখোর, সত্যি লাতখোর হয়ে গেছে পুলিশ। তার মানে এটাই বোঝা যাবে যে নিশ্চয়ই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কিছু বিষয় আছে যে কারণে উনি ভয়ে ওনাকে অ্যারেস্ট করতে পারছেন না। আর আপনার এক নেতা, বীরভূমের মোটা নেতা, সে নেতা পুলিশের বাড়ির বউ, মা, তাদের সম্মান রাখতে দিচ্ছে। লজ্জা লাগে না মুখ্যমন্ত্রী? তৃণমূল বলছে দল এই ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন তো করেইনি, উল্টে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে, দল ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এবার দেখুন, একজন অপরাধীর তারও কিন্তু সাংবিধানিক অধিকার আছে আইনের রাস্তায় যাওয়ার। এবার তার আইনজীবীরা যদি তার শরীর খারাপের কথা বলেন, আমরা কোর্টের উপর আস্থা রাখছি, কোর্ট এবার ডিসাইড করুক। পুলিশ অফিসারকে হুমকি দিয়েছেন অনুব্রত। আইসি এবং তার মা স্ত্রীকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তারপরও পুলিশ ঢিমেতালে এগোচ্ছে কেন? রাজনৈতিক প্রভাবশালী দেখলেই কেন গুটিয়ে যায় পুলিশ? বঙ্গ রাজনীতির মহলে এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বেশি ঘুরপাক খাচ্ছে। তন্ময় প্রামাণিক ও হিমাদ্রি মণ্ডলের রিপোর্ট, TV9 বাংলা। বাবু যত বলে পারিষদ দল বলে তার শতগুণ।
কবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথা লিখে গিয়েছেন, এখনও এই কথা প্রাসঙ্গিক। এমনই টাটকা দুটো উদাহরণ দেব, যার মধ্যে একটি অনুব্রত মণ্ডল, যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে থানার আইসিকে তিনি ফোন করেছিলেন আর এই কদর্য ভাষা তিনিই বলেছিলেন। কিন্তু তার অনুরাগী সে বলছে না না, এসব এআই এর কারসাজি, আর তাই নাকি অনুব্রত বাবু ক্ষমা চেয়েছেন। বোলপুর থানার আইসিকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ, হুমকি। হ্যাঁ, হ্যালো রাজীব কুমার, অনুব্রত মণ্ডল বলছি। সরাবে না নাকি? পশু ডেপুটেশন দিয়েছি, মারবে কি মারবো দেখুন আমি। গলাকার শুক্রবার শনিবার দিনভর চর্চা জল্পনা। গলা অনুব্রতর, প্রথম বয়ান তৃণমূলের। অনুব্রতকে ক্ষমা চাইতে বলে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে দুটি চিঠি দেন অনুব্রত মণ্ডল। দুটিতেই তার সই, একটি ভিডিও বার্তাও দেন, সেখানে দোষ স্বীকার করেন অনুব্রত। আমি খুব দুঃখিত, কারণ আমি ওষুধ ফষুধ ডাক্তার খাই তো অনেক ঘুমের, আর আমি এখন 10টার সময় ঘুমিয়ে যাই এবং ঘুমের ট্যাবলেটও খাই। নিজের রাত সামালতে পারিনি, এটা স্বাভাবিক, আমি বলেছি। এর জন্য আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমা প্রার্থী। যদি এটা যদি স্বাভাবিক আমার মুখ থেকে এই কথাটা বেরোনো উচিত নয়, তার জন্য আমি দুঃখিত এবং ক্ষমা প্রার্থী। বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ। অনুব্রত দোষ স্বীকার করছেন, অথচ অনুব্রতর অনুগামী দাবি করছেন অনুব্রত মণ্ডল করেনি, মিথ্যা, এআই এর মাধ্যমে করা হয়েছে, মিথ্যা। এআই মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই অভিযোগ উঠছে কেন? অনুব্রত তো নিজেই স্বীকার করেছেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ দমতে নারাজ। পার্টি যা নির্দেশ দেবে অনুব্রত মণ্ডল তাই। পার্টিকে জানিয়েছেন যে এআই এর মাধ্যমে করা হয়েছিল? দল যা করা না, হলো দল যা নির্দেশ দেবে তাই। মানে দলের বলেছে, যা বলেছে দল ক্ষমা চাইতে বলেছে, বলে ক্ষমা চাইছে, মানে সেটা এআই এর জন্য হলেও বলছে হোক, যা দল বলবে তার বাইরে করবে না। আচমকা এআই তত্ত্ব ভাসানো হলো কেন? এর পিছনে কে? অন্দরের খবর, অনুব্রতর কৃতকর্মে ক্ষুব্ধ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সির সঙ্গে কথা হয়েছে অভিষেকের। 3রা জুন অভিষেক দেশে ফেরার পর কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে কি তৃণমূল? বীরভূমের কোর কমিটির সদস্য পদও কি চলে যেতে পারে কেষ্টর? বীরের সম্মান ইতিমধ্যেই কাঁদতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনীতির মাঠে কোণঠাসা হয়েই কি অনুগামীকে দিয়ে এআই তত্ত্ব ভাসিয়ে দিলেন অনুব্রত? 24 ঘন্টা গেছে তো ভেবেছে এআই শব্দটাও তো ওনার ডিকশনারির মধ্যে থাকা দরকার, ফলে এই ডিকশনারিতে ছিল না, 24 ঘন্টা পর মনে পড়েছে। অক্সিজেন কম তো। আরে এআই এর কাজটা যে হলেও, যে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই তো বলছে আমি বলেছি, বেশি ওষুধ খেয়ে বলেছি। এখন ওষুধটা তরল ওষুধ না শক্ত ওষুধ না কি সেটা বলেন, আমি বলছি ওষুধ খেয়ে এরকম হয়ে গেছে। ভাই তাহলে কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে দিক, এআই ভয়েস করা হয়েছে। দেবব্রত সরকার কি বললেন সেটা বড় কথা নয়। অনুব্রত মণ্ডল লিখিতভাবে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তো তিনি যদি না বলে থাকতেন তাহলে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টা আসতো না। এরই মধ্যে বীরভূমের জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ কলকাতায় পৌঁছেছেন। দলীয় বৈঠকে যোগ দিতেই কি কাজল মহানগরে? তাই কি অনুব্রত রক্তচাপ আরো বাড়ছে? বাবু যত বলে পারিষদ দলে তার শতগুণ। ভক্তির চোটে অনুব্রত মণ্ডলের এক অনুগামী বা ভক্ত বলা যেতে পারে, তিনি খোদ বীরভূমের আইসিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বসলেন ভিডিওতে। আর কাকে দিলেন? সেই আইসি লিটন হালদারকেই, যে আইসিকেই কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে ফোন করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, যার জেরে রাজ্য রাজনীতিতে বেজায় বিপাকে তৃণমূল কংগ্রেস। আপনি কি বলছেন? আমি অনুব্রত মণ্ডল বলছি। তোর বউ দারুণ দেখতে, আমাকে যে নিয়ে এসছে এটা বল। তুই ফোনে রেকর্ড করছিস, আমি সব জানি। পরশু যখন ডেপুটেশন দেবে না, তোকে কোয়ার্টার থেকে মারতে মারতে নিয়ে আস। কথা বলেছি তোর মাকে ইচ্ছা হচ্ছে রে বউকে। আপনি 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 একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক, আপনি এভাবে কথা বলছেন? এই অডিও ক্লিপ ঘিরে তোলপাড় বাংলা। বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে ফোন করে অশালীন ভাষায় হুমকির অডিও, তার মা ও স্ত্রীকে অবমাননা করে কুৎসিত ইঙ্গিত, পুলিশ আধিকারিককে চুলের মুঠি ধরে মারার হুমকি। নক্কারজনক এই অডিওয় হুমকিদাতা ওই কণ্ঠই নিজেকে অনুব্রত মণ্ডল বলে দাবি করে। তারপর সেই অডিও ভাইরাল হতেই তোলপাড় পড়ে যায় বঙ্গ রাজনীতিতে। তৃণমূল নেতাকে একের পর এক নোটিশ পাঠিয়ে তলব করছে পুলিশ। যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়াচ্ছেন অনুব্রত। দাদার এহেন অবস্থা দেখে কষ্ট পাচ্ছেন, ক্ষোভে ফুঁসছেন তার অনুগামীরা। ক্ষোভ সামলাতে না পেরে একেবারে বোলপুর থানার আইসিকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বসলেন অনুব্রত মণ্ডলের এক অনুগামী।
ফের শাসকের থ্রেট কালচারের শিকার খোদ পুলিশে। অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা বিক্রমজিৎ সাউ সরাসরি হুমকি দিলেন বোলপুরের আইসিকে। লিটন হালদার নাম ধরে বলছি, তুমি বাপে বেড়া তোমাদের দম থাকে লিটন হালদার, তুমি অনুব্রত মণ্ডলের এগেনস্টে, বীরভূম জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এগেনস্টে এবং বীরভূম জেলা তথা সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের এগেনস্টে একটা এফআইআর করে দেখিও। বিক্রমজিতের যে অডিও বার্তা সামনে এসেছে তাতে তাকে বলতে শোনা যায় বোলপুরের আইসি দুর্নীতিগ্রস্ত। তুমি জানো নিজে, তুমি দুর্নীতি পরায়ণ, তুমি কত লোকের কাছে কতভাবে কীরকমভাবে টাকা নিয়েছো, তুমি তোমার নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কী করে অনুব্রত মণ্ডল তুলে দিতে চেয়েছিলে, সমস্ত তথ্য প্রমাণ আছে আমাদের কাছে। তুমি যদি হবো তুমি ডালেলায় চলবে, তোমাদের শিরায় উপশিরায় আমরা চলি। রীতিমতো হুঁশিয়ারি সুরে আইসির উদ্দেশ্যে বিক্রমজিৎ আরো বলেন, লিটন হালদার তোমাকে চ্যালেঞ্জ করলাম, তুমি একটা আইসি, তুমি একটা সরকারি কর্মচারী, যদি অন্যায় করে থাকে আমি কোনো তোমাকে শাস্তি দিও, কিন্তু হ্যাঁ তুমি যে অন্যায়টা করেছো তার শাস্তি তোমাকে বীরভূমেই পেতে হবে। অনুব্রতরই পথ অনুসরণ করছেন বিক্রমজিৎকে কটাক্ষ বিজেপি নেতা সজল ঘোষের। দুর্দিনে দলে নেতৃত্ব দিয়েছেন কেষ্টমণ্ডল, কাজেই তার জন্য আবেগ থাকতেই পারে। সাফাই তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। এই ছেলেটি আমি নাম কখনো শুনিনি, আমার মনে হয় ও অনুব্রত নিয় এটা হতে চাইছে। ভাগ্যের বিষয় হলো সেই পুলিশ অনুব্রত এখনো অব্দি একটা চুলও ধরতে পারেনি, কেশাগ্রহ স্পর্শ করতে পারেনি এবং আমার মনে হয় আগামী দিনও পারবে না। আর এখন এই পাড়ার কুচো চাটানা চারানা যে সমস্ত এলাকার যারা আছে তৃণমূলের তোলাবাজ, হ্যাঁ, তারা এবার পুলিশকে থ্রেট করছে। পুলিশ যদি নিজেই থ্রেট কালচারের শিকার হয়, দলীয় নেতার প্রতি আবেগ থাকতেই পারে, কারণ অনুব্রত মণ্ডল দুর্দিনে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই অনুব্রত মণ্ডলের পরিবারের উপর দীর্ঘদিন আক্রমণ হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই লোকাল স্তরে আবেগ থাকতেই পারে কর্মীদের, সেই আবেগ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন কোনো মানুষের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠে, দল তো সেই অভিযোগকে এন্ডোর্স করে না। সোশ্যাল মিডিয়া লাইভ করার পরই বীরভূম জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিক্রমজিৎ সাউকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধে। অনুব্রতর পাশাপাশি তার অনুগামীর বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধীরা। এরপরই বিক্রমজিতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল দল, তাকে 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। কারণ অনুব্রত মণ্ডলের তার সেই আগের রোয়াব আছে কি নেই এটা নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উঠতেই পারে, কিন্তু একটার পর একটা তার পদ ছাঁটা সেই বিষয়টা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে দল খুব একটা রেয়াত করবে না। তার কারণ জেলা সভাপতি পদ এর আগে গিয়েছে, এই মুহূর্তে বর্তমান অবস্থান বলতে যদি বলতে হয় তাহলে কোর কমিটির সদস্য হিসেবে ছাড়া অন্য কোনো রকম অবস্থান তার নেই। রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেই পদও আগে গিয়েছে। তাহলে এবার এহেন পরিস্থিতিতে তার সাম্প্রতিক এই কথোপকথন ভাইরাল হওয়ার পর তার রাজনীতির ভবিষ্যৎ কি অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর সময়ের কাছে। আসুন একটু দেখি। আমি ডন 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 বাড়ি থেকে বেরোতে দেব না। তখন তিনি কার্যত বীরভূমের রাজা, এক হুঙ্কারে গোটা জেলা মাথায় তুলে নেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। কখনো ভোটে দাঁড়াননি, কিন্তু ভোটে কে দাঁড়াবে, কে কোন পদ পাবে সবটাই ছিল তার হাতে। তিনি কিং মেকার অনুব্রত মণ্ডল, সবই চলছিল তার ইচ্ছে মতো। কিন্তু 2022 সালের অগাস্ট মাসের একটা সকাল অনুব্রত রাজত্বে থাবা বসাতে শুরু করল। গরু পাচার মামলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডল। কয়েক মাসের মধ্যে বাংলাও ছাড়তে হলো। তিহাড়ের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলকে। কিন্তু তার আগে একটা বিষয় সবার নজরে আসে। শিব ঠাকুর মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা অভিযোগে অনুব্রতকে গ্রেফতার করতে আসানসোল জেলে পৌঁছে যায় বীরভূম পুলিশ। 2 বছর আগের ঘটনায় হঠাৎ করে অভিযোগ, আর পুলিশের হঠাৎ তৎপর হয়ে ওঠা প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। গ্রেফতার করতে নাকি অনুব্রতর তিহাড় যাত্রা আটকাতে পুলিশের তৎপরতা। যে পুলিশকে বোম মারার কথা বলার পরেও পুলিশ কিছু করার সাহস পায়নি, সেই পুলিশ অনুব্রতকে গ্রেফতার করতে চায়।
অনুব্রতর তিহার যাত্রা আটকায়নি। জেলে বসেই অনুব্রত শুনতে পেলেন 2023-এর পঞ্চায়েত ভোটে দল ভালো ফল করেছে, কিন্তু অনুব্রতর সাজানো বাগান তুলে দেওয়া হয়েছে দলেরই তার প্রবল প্রতিপক্ষ বলে পরিচিত কাজল শেখের হাতে। এরপর 2024-এর লোকসভা ভোট, কাজল শেখের নেতৃত্বে বীরভূমে তৃণমূলের ক্লিন সুইপ, ভোটে রক্তারক্তির অপবাদ থেকেও বীরভূম মুক্ত। জেলে থেকে জেলা সভাপতি অনুব্রত, কিন্তু দলের রাশ কাজল শেখের হাতে। অনুব্রতর কাছের মানুষরাও নাকি তখন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। জামিন পেয়ে গত বছর বাড়ি ফিরলেন কেষ্ট। শরীর ভেঙেছে, মৌন। কেষ্টর চোখে জল দেখে রাজ্য রাজনীতি অবাক। কেষ্ট মণ্ডলের মুখে শুধুই শান্তি শান্তি। সবাই একসঙ্গে মিলে কাজ করবে আর মানুষের পাশে থাকবে। আমরা কোনো কিছু শরীর খারাপ, একের পর এক মামলায় লড়াই, কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। পুজোয় গ্রামে গিয়ে বললেন হাতে আর টাকা নেই, সবাইকে খাওয়াতে পারবেন না। আমি খাওয়ানো দাওয়ানো এবারে আমার খাওয়াতে বেশি ভালোবাসেন, কিন্তু আমার আর্থিক কন্ডিশন ছিল না। জোর কম ছিল, সেই দাপটও আর দেখা যাচ্ছিল না। এর মাঝেই দল অনুব্রতকে সরিয়ে দিল জেলা সভাপতি পদ থেকে। শুধুমাত্র কোর কমিটির সদস্য হয়ে গেলেন অনুব্রত। এটাই কি কেষ্টমণ্ডলের হাতে ঘা দিল? আবারও নিজের দাপটে ফিরতে চাইলেন কেষ্টমণ্ডল। এই তো সেদিন গদা হাতে মিছিল, নাম না করে কাজল শেখকে খোঁচা বা জনপ্রিয় সিনেমার স্টাইল। ভোটের সময় পার্টি অফিসে বসে অনুব্রতর ফোন কল বেশ ভাইরাল হতো। এবারেও একটা ফোন কল, কায়দাও অনেকটা একই রকম। তোকে পার করে নিয়ে আসবো। আপনি কি বলছেন? আমি অনুব্রত মণ্ডল বলছি। তোর বউ দারুণ দেখতে, আমাকে যে নিয়ে এসছে এটা। দুটোই অনুব্রত, দুটোই ফোন কল, কিন্তু মাঝে কয়েক বছরের পার্থক্য। যে কয়েক বছরে বীরভূমের কোপাই দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে, কেষ্টমণ্ডলের দাপটও কি কোপাইয়ের জলেই ধুয়ে গেল? ব্যুরো রিপোর্ট, টিভি9 বাংলা। পাকিস্তান থেকে কলকাতায় সন্দেহজনক লেনদেন। সূত্র বলছে এনআইএ গোয়েন্দারা অন্তত 100 কিংবা 100-এরও বেশি অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছে, তাই তারা ছুটে এসেছিলেন কলকাতায় তদন্ত করতে। এক্ষেত্রে ট্যুর অপারেটর, নিরাপত্তারক্ষী কিংবা জিম ইন্সট্রাক্টর, এদের অ্যাকাউন্টই নাকি ব্যবহার করা হয়েছে। সূত্র বলছে এনআইএ গোয়েন্দারা দাবি করছেন তথ্য পাচার হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরে পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 5 গুপ্তচর সন্দেহে ধরপাকড় চলছে। পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার সিআরপিএফ এর এএসআই মতিরাম জাট। সেই তদন্তে বিভিন্ন রাজ্যে একজোটে চলছে তল্লাশি অভিযান। শনিবার কলকাতার 3 জায়গায় হানা দিয়েছে এনআইএ। আলিপুর, খিদিরপুর ও বাগসাকাশে তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, এনআইএর হাতে এসেছে কিছু সন্দেহজনক নথি। পাক গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে ধৃত সিআরপিএফ জওয়ান মতিরাম জাটকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইতিমধ্যেই এ ধরনের বেশ কিছু সন্দেহজনক লেনদেন এবং প্রায় 100-এরও বেশি অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে বলেই এনআইএ সূত্রে খবর। আর সেই সমস্ত তথ্যের উপরে ভিত্তি করেই ইতিমধ্যেই শহর কলকাতা সহ দেশের প্রায় 14 থেকে 15টি জায়গাতে এনআইএর তরফ থেকে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কলকাতা থেকে সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। 2024 সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে 13,500 ও 15,000 টাকা সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। 2025 সালে জানুয়ারি মাসে 22,000 টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়। 100-এরও বেশি অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক লেনদেনের হদিশ পেল এনআইএ। অনুমান, টাকা পাঠানো হয়েছে দেশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য। পাকিস্তান থেকে কলকাতায় সন্দেহজনক লেনদেন। পাকিস্তান থেকে সরাসরি আবার অন্যান্য দেশ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগাযোগ রেখে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা। টাকার বিনিময়ে পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে ভিডিও ফুটেজ ও ছবি। টাকার বিনিময়ে এভাবে তথ্য পাচার করা হয়েছে। যে সমস্ত সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে তার নেপথ্যে কিন্তু রয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সময় ছবি, ভিডিও বা বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদান করেছেন। আর এই সমস্ত লেনদেন যে শুধুমাত্র দেশের মধ্যে হয়েছে তা কিন্তু নয়, দেশের বাইরে অর্থাৎ বিদেশেও এই সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলো ব্যবহার করে সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। আর যার বিস্তারিত হদিশ এখন পেতে চাইছেন এনআইএর গোয়েন্দারা। স্ক্যানারের ট্রাভেল অপারেটর, নিরাপত্তারক্ষী, জিম ইন্সট্রাক্টরের অ্যাকাউন্ট সহ একাধিক অ্যাকাউন্ট গুপ্তচর বৃত্তি করার জন্য তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকা পাঠানো হয়েছে মনে করছেন এনআইএ আধিকারিকরা।
গ্রাহকদের অজান্তেই কি টেরর ফান্ডিং এর জন্য তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে? কিভাবে চলে টেরর ফান্ডিং এর প্রক্রিয়া? এই সব প্রশ্নের উত্তর খতিয়ে দেখছে এনআইএ। সুপ্রিয় গুহর রিপোর্ট, TV9 বাংলা। আবহাওয়ার খবর দিতেই হচ্ছে, তার কারণ আলিপুরদুয়ারের শালকুমারের একটা ছবি আপনাদের দেখাবো। সেখানে আস্ত একটা মন্দির জলের তলায় চলে গিয়েছে, ফলে বুঝতেই পারছেন কি পরিস্থিতি। ফুসছে নদী, জল ঢাকার ছবি আপনাদের দেখাবো, তিস্তার কি অবস্থা দেখাবো আপনাদের, তার কারণ এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি কিন্তু বেশ উত্তাল। ভুটান পাহাড় ও ডুয়ার্সে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে জলঢাকা নদীতে। বারুঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটকিদহ ও চিন্তামণি এলাকায় শুরু হয়েছে ভাঙন। গাদং, বানারহাট সহ বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং। বানারহাট ও ধূপগুড়ি ব্লকে 32টি ত্রাণ শিবির খোলার জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। নদীগুলোতে বেড়েছে জলস্তর, যেমন জলঢাকা, তিস্তা, ডায়না, রায়ডাক, শঙ্কর সমস্ত নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। আমার ঠিক পিছনে দেখলেই বোঝা যাবে যে কতটা ভয়াল রূপ নিয়েছে জলঢাকা। জলঢাকা নদীর জলস্তর এতটাই বেড়েছে যে নদীতে শুরু হয়েছে ভাঙন, যার ফলে আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। শোষণটাকে আমরা রক্ষা করতে পারবো না, স্টেমের মাথা হয়তো ভেঙে যেতে পারে। ভাঙন কতটা হচ্ছে? ভাঙন প্রচুর হয়ে গেছে, আমার তো আতঙ্কিত হচ্ছে সবাই। রাতে ঘুমোচ্ছে, ঘুম হয় না। রিলিফ শেল্টার যেটা আছে অলরেডি ইয়ারমার্ক আছে, বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আমাদের কন্ট্রোল রুম খোলা আছে, আমাদের বিভিন্ন দপ্তর যে আছে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ চলছে। কালকে মাগুরমারি 2 আর বারোঘড়িয়াতে মাইকিং হয়েছে। শনিবার তিস্তা নদীর দোমোহনী থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। রবিবার সকালে জলস্তর নেমে যাওয়ায় হলুদ সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়। অন্যদিকে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে রবিবার সকালে 2687 কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। সকাল 8টায় জল ছাড়া হয়েছে 2827 কিউমেক, ফলে ফের নতুন করে বাড়তে পারে জলস্তর। ভুটান পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টিতে নদীর জল বেড়েছে। আলিপুরদুয়ারের শালকুমারের সিসামারাতে নদী গর্ভে তুলিয়ে গেল একটা গোটা মন্দির। ধস নেমেছে বীরপাড়ার 48 নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের কিছু অংশে। জয়গাঁ, বীরপাড়া, মাদারিহাট, বাংরি, তিতি, হাওড়ি নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারত ভুটান যৌথ নদী কমিশন নিয়ে সরব এলাকাবাসী, কিন্তু কেন্দ্র রাজ্যে টানাপোড়েনে আটকে রয়েছে। সিসামারা নদীবাঁধ মেরামতের কাজ চলাকালীনই তলিয়ে গেল মন্দির। আবার ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর জলে পুরো ডুয়ার্স এলাকা একদম ভাঙচুর পরিস্থিতি। যে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা এই নদীগুলোকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে ডুয়ার্সের মানচিত্রটাই আর থাকবে না। ফলে অবিলম্বে আমরা দাবি জানাচ্ছিলাম যে ইন্দো ভুটান রিভার কমিশন করা হোক। 26 তারিখ থেকে আমাদের কন্ট্রোল রুমের আন্ডারে 5খানা নদী আছে, কালজানি, রায়ডাক 1, রায়ডাক 2, শঙ্কোষ, হাসিমা। আমাদের নদীগুলো এখান থেকে 24 ঘন্টায় আমরা এখান থেকে তদারকি করি। এখান থেকে এইচএস থেকে আমাদের 3 ঘন্টা অন্তর রিপোর্ট পাঠাই। আলিপুরদুয়ারের কিছু এলাকায় এখনো জল জমে রয়েছে। সেচ দফতর কন্ট্রোল রুম খুলেছে। 10 জন কর্মী পরিস্থিতির উপরে কড়া নজরদারি রেখেছে। ভুটান সীমান্তের জয়গা এলাকায় গোবরজ্যোতি নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ওই এলাকার বহু বাড়িতে বালি আস্তরণ পড়েছে। ভুটান থেকে নেমে আসা ধসে বিপর্যস্ত এলাকা। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। দেখুন, উত্তরবঙ্গে বর্ষা এসে গেছে, এবার দক্ষিণবঙ্গের পালা। এই বর্ষা এলে যেমন অনেকের মুখের হাসি চওড়া হয়, অনেকের কিন্তু আবার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। এ রাজ্যে প্রতি বছর আমরা দেখতে অভ্যস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে একটা তরজা। রাজ্যের তরফ থেকে বারংবার অভিযোগ করা হয়, ইনফ্যাক্ট গত বছর অভিযোগ করা হয়েছিল ডিবিসি নাকি অপরিকল্পিতভাবে জল ছেড়েছে, আর তাই হাওড়া, হুগলি বিভিন্ন গ্রাম ভেসে গেছে। এবছর তরজা অবশ্য বর্ষার আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের তরফ থেকে জানিয়ে রাখা হয়েছে ডিবিসি যেন আস্তে আস্তে জল ছাড়ে। অন্যদিকে ডিবিসির চেয়ারম্যান তিনি আবার দাবি করেছেন এখানে যদি মুম্বাই বা বেঙ্গালুরুর মতন অবস্থা হয় তাহলে জল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই। 2024 অন্তত 2 দফায় বন্যার মুখে পড়ে হাওড়া, হুগলি। ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় 2 লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়তে বাধ্য হয় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। বন্যা পরিদর্শনে বেরিয়ে ডিবিসির উপরে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তো ডিবিসির সাথে সব সম্পর্ক পশ্চিমবাংলার কাট আপ করবই। আমি ফিরে গিয়ে আমার একটাই কাজ, জল ছাড়া। বৃষ্টির জন্য এই বন্যা হয়নি। আরও একটা বর্ষা হাজির হওয়ার মুখে, এবং তার আগেই অশনি সংকেত শুনিয়ে রাখলো ডিবিসি। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিবিসির তরফে কিন্তু অশনি সংকেত দিয়েই রাখলো। তারা সাংবাদিক বৈঠকে একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে যদি মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোরের মতো
বৃষ্টি হয় তাহলে বাঁধের জল ছাড়তেই হবে। অর্থাৎ অল্প সময় বেশি বৃষ্টি হলে জল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গতি নেই। এবার যেটা আমরা ঠিক করেছিলাম, we decided that if we have to release, we will not exceed the limit of 50,000 cusecs at any point of time. 4 দিনের রেইনফল একদিনে যদি পড়লে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। যেমন ফর এক্সাম্পল মুম্বাইতে one day they got the entire season's monthly rainfall in one shot. Bangalore also. বর্ষা আসার আগেই বেঙ্গালুরু ডুবেছে মুম্বাইয়ের বিস্তীর্ণ তল্লাট, নেপথ্যে ধারাবর্ষণ। আসলে বেশি বৃষ্টি হলে জল ধরার জায়গা নেই। ডিভিসির চেয়ারম্যান স্বীকার করেছেন ঠিকভাবে পলি উত্তোলন না হওয়ায় ডিভিসির 4 বাঁধের জল ধারণ ক্ষমতা 34 থেকে 36% পর্যন্ত কমে গিয়েছে। তাহলে জল যাবে কোথায়? ডিভিসির স্বীকারোক্তি রুখে নিয়ে সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়া বলছেন, মন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন তিনি কত দক্ষতার সঙ্গে সব খবর নিয়ে তিনি বলেন। আজকে তো আপনারা বুঝতে পারলেন এত বছরের পুরনো ড্যাম সিল্টেশন, এটা একমাত্র উত্তর ডিসিল্টেশন করতেই হবে। বর্ষা আসার আগে আর পলি তোলার উপায় নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে বন্যা মোকাবিলা সম্ভব তা নিয়ে 29শে মে রাজ্য সরকার ও ডিভিসির সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। রাজ্য জানিয়ে দিয়েছে এক লপ্তে জল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। জল নিচের দিকে নামবে, এ তো উপর দিকে উঠবে না। তো রিসিভিং পয়েন্টে বাংলা, ডুবছে বাংলা, পচে মরছে বাংলা, ক্ষতি হচ্ছে বাংলা। গত বছর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ডিভিসির কমিটি থেকে রাজ্যের প্রতিনিধির নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবছর কি তিনি থাকবেন? উচ্চ লেভেলের বিষয় বলে উত্তর এড়িয়েছেন সেচমন্ত্রী। সায়ন্ত ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, TV9 বাংলা। আসুন শেষ পাতে একটু রথের খবর দিই আপনাদের। জুন মাসের শেষে রথ, এবং যারা ভাবছেন যে কলকাতায় ইসকনের রথ দেখতে যাবেন, হ্যাঁ রথ তো দেখবেন, আর যা যা রিচুয়ালস রয়েছেন সেগুলো অবশ্যই পালন করবেন। কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট আপনাদের জন্য রয়েছে, এবার রথের যে চাকাটা, সেই চাকাটার দিকে একটু বিশেষ নজর দেবেন, কারণ সেই চাকাটা এবার বিশেষ তো বটেই। যুদ্ধ বিমানে যে চাকা লাগানো হয়, এবার ইসকনের রথের চাকা তেমনই, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আসুন বিষয়টা কি একটু দেখি এবার। যুদ্ধবিমান সুখোইয়ের টায়ারের ওপর ভর করে এবার কলকাতার ইসকনের রথে চড়বেন প্রভু জগন্নাথ। প্রায় 30 বছরের বেশি সময় পর কলকাতা ইসকনের যে রথ, অর্থাৎ প্রভু জগন্নাথের যে রথ, সেই রথের এই টায়ার বদলানো হলো। 1977-এ 3টে বড় রথ করা হয়েছে। প্রভুপাদের এক শিষ্য ছিলেন আমেরিকান, তো উনি যখন জগন্নাথের রথ তৈরি করছিলেন, তো আমরা জানি কি কলকাতার রাস্তায় ট্রাম লাইন আছে, অনেক আছে, তো ভগবানের আনন্দের জন্যে কি ভালো করে রথ কমফোর্টেবলি চলে, উনি বোয়িং 747, যেটা জুম্বো জেট হয়, বিশ্বের এক সব থেকে বড় জেট, ওর চাকা উনি সেকেন্ড হ্যান্ড চাকা নিয়ে তৈরি করেছিলেন। সেই টায়ার যখন খারাপ হতে থাকে, তার পরবর্তীতে একই রকম প্রযুক্তি বা একই রকম মাপের টায়ার বসানোর খোঁজ চলছিল। পরবর্তীতে দেখা যায় যে সুখোইয়ের সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়। সুখোই যে চাকা আছে 16 টন ক্যাপাসিটি এক এক চাকার হয়, তো হাই, কেন কি লোহার রথ আছে, ভারী আছে। তো আমরা জানতে পারলাম কি সুখোই যে চাকা আছে বোয়িংয়ের চাকা থেকে মোর অর লেস সিমিলার রয়েছে, একটু সামান্য ডিফারেন্স ছিল। তো তখন আমরা MRF-কে অ্যাপ্রোচ করলাম, যারা ভারতে বানায়। তো এই ডিসেম্বর 2024 সালে ওরা ফোন করে বললো কি সুখোই চাকার তো আমাদের ভারতে সির্ফ একটাই ক্লায়েন্ট আছে, ওটা ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স, আবার ইসকন কেন হতে চায়। ওরা খুব আশ্চর্য হলো কি কেন ইসকন চাইছে। তো আমি যখন বুঝিয়ে বললাম, তারপরে ওরা অ্যাগ্রি হলো, আর আমরা 4টে চাকা ওদের থেকে কিনে দিই। শনিবার কলকাতার রাস্তায় 24 কিলোমিটার ট্রায়াল রানও দেওয়া হয়েছে। কালকে রাত্রিবেলা আমরা 24 কিলোমিটার প্রায় কলকাতায় আমরা একটা ট্রায়াল রান করলাম। আপনি বলতে পারেন কি সুখোইর চাকা, 4 জেনারেশন সুখোই চাকা পুরো কলকাতা শহরের রাস্তায় দৌড়িয়েছে। এবং সেই ট্রায়াল রান দেওয়ার পর এই মুহূর্তে সেই প্রভু জগন্নাথের রথ প্রস্তুত কলকাতার রাস্তায় বেরোনোর জন্য। তো ভগবান এটাই মেসেজ দিতে চাইছেন কি যুদ্ধ কারোর জন্য ভালো হয় না, শান্তি বার্তাই সব থেকে ভালো। এই জন্যই কাকতালীয়ভাবে সুখোইয়ের টায়ারই ম্যাচ করেছে এই প্রভু জগন্নাথের রথের সঙ্গে। ক্যামেরা মাখন পত্রের সঙ্গে সুজয় পাল, TV9 বাংলা, কলকাতা।
আরে কম দে কিন্তু খাঁটি দে। MDH কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। MDH